Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux élèves de première année collège parcours international et qui portera aujourd'hui sur la correction du contrôle 1 semestre 2. أهلا بكم أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات في فيديو جديد سنخصصه اليوم لتلاميذ السنة الأولى إعدادي مسار دولي حول تصحيح الفرد الأول في الأسدس الثاني. Donc on commence par la première partie, la restitution des connaissances. Première question, définit les termes scientifiques suivants. إذا سنبدأ بالمكون الأول استرداد المعارف. السؤال الأول عرف المصطلحات العلمية التالية. La carte topographique. Qu'est-ce qu'une carte topographique? Donc une carte topographique, c'est une représentation sur un plan d'une partie de la surface de la Terre avec ses formes et son modèle. إذا المصطلح الأول الخريطة الطبوغرافية. ما هي الخريطة الطبوغرافية؟ الخريطة الطبوغرافية هي تمثيل مصغر لجزء من سطح الكرة الأرضية على سطح مستوٍ. Le deuxième terme, l'érosion. Donc l'érosion, c'est un phénomène géologique externe. On distingue entre l'érosion mécanique et l'érosion chimique. Pour l'érosion mécanique, c'est la fragmentation, la désagrégation de la roche-mère à cause de la force des facteurs de l'érosion comme l'eau et le vent, la variation de température. Pour l'érosion chimique, c'est l'altération de la roche-mère sous l'effet des réactions chimiques, l'acidité de l'eau de pluie et la salinité de l'eau de mer. La deuxième question, donc pour la deuxième question, écrit vrai ou faux. La première proposition, le vent est un agent d'érosion. Donc oui, le vent, l'eau, la variation de température, la neige sont des facteurs de l'érosion. إذا السؤال الثاني أجيب بصحيح أو خطأ وسنحاول كذلك تصحيح الخطأ. إذا الرياح هي عامل من عوامل الحد. صحيح. إذا الرياح وكذلك المياه وكذلك تغير درجة الحرارة والجليد إلى آخره كلها عوامل الحد، تمثل عوامل الحد. L'orientation sur le terrain nécessite une carte topographique seulement. إذا توجيه الخريطة أو التوجيه على الميدان يحتاج إلى خريطة توبوغرافية أو يتطلب خريطة توبوغرافية فقط. Bien sûr, c'est faux. Pour s'orienter sur le terrain, on a besoin d'une carte topographique mais aussi des boussoles qui indiquent les directions sur tout le nord magnétique. La troisième préposition, la carte topographique comporte des indications sur les routes, les cours d'eau et le relief. C'est vrai. Donc la carte topographique présente dans son agenda, c'est-à-dire à l'aide d'un agenda, on peut lire la carte topographique et ces informations-là qui sont représentées sur la carte, indiquées sur la carte topographique. تضم الخريطة الطبوغرافية معلومات عن الطرق، عن المسالك المائية، عن المجاري المائية عفوا، وعن التضاريس. إذا صحيح، الخريطة الطبوغرافية تضم هذه المعلومات ويمكن أن نجد رموز هذه المعلومات في مفتاح يوجد بجانب الخريطة يسهل قراءتها، قراءة الخريطة الطبوغرافية. La légende de la carte topographique، مفتاح الخريطة الطبوغرافية. La troisième question complète le texte en utilisant les mots suivants. السؤال الثالث أتمم النص باستعمال الكلمات التالية. Donc réduite, courbe de niveau, relief, point côté, indication, route, la terre. Une carte topographique représente une partie de la surface de la terre. À une échelle réduite, il porte des indications concernant la localisation des cours d'eau, des routes et des constructions. Une carte topographique rend compte des reliefs grâce à des points côtés précisant l'altitude et des courbes de niveau reliant les points de même altitude. سنحاول إتمام الفقرة التالية التي تتمحور حول الخريطة الطبوغرافية. الخريطة الطبوغرافية هي تمثيل لجزء من سطح الكرة الأرضية بواسطة سلم، هو تمثيل مصغر. البورت تحمل معلومات حول تموضع الطرق والمنشآت والمجاري المائية. الخريطة الطبوغرافية إذن خلال إنجازها نأخذ بعين الاعتبار التضاريس، يعني الجبال، الهضاب، السهول إلى آخره. تضاريس بفعل ماذا وبفضل ماذا؟ بفضل نقاط الارتفاع التي تحدد ارتفاع هذه التضاريس،
كذلك بواسطة منحنيات المستوى التي تربط بين النقط التي لها نفس الارتفاع. On passe à la deuxième partie, le raisonnement scientifique et la communication écrite graphique. نمر للجزء الثاني الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني. التمرين الأول. Exercice 1. Le document ci-dessous représente un extrait de la carte topographique d'une région donnée au Maroc. تمثل الوثيقة أسفله إذن مقتطف جزء من خارطة توبوغرافية لمنطقة معينة من المغرب. السؤال الأول. Expliquez comment orienter la carte topographique à l'aide دي بوسول. إذا السؤال الأول يشرح كيف يمكن توجيه الخارطة الطبوغرافية باستعمال البوصلة. Donc pour orienter la carte topographique à l'aide des boussoles, placer le boussole sur la ligne représentant la direction du nord magnétique et faire tourner la carte lentement jusqu'à ce que l'aiguille du boussole soit alignée avec la direction du nord magnétique, tel que tracé sur la carte, à condition de se tenir à l'écart de toute source magnétique pouvant perturber la position de l'aiguille. Surtout, il faut s'éloigner, il faut se tenir à l'écart de tout objet métallique. La deuxième condition, de bien maintenir l'instrument sur un plat, l'instrument à plat, dans un plan horizontal. Une position oblique pourrait perturber la libre rotation de l'aiguille et sa bonne orientation. La question suivante. Quelles sont les altitudes des points A et K؟ إذا السؤال الثاني. ما هو ارتفاعات أو ما هي ارتفاعات النقط A و K؟ إذا بالنسبة للنقطة K, pour le point K, il se trouve sur la courbe de niveau qui porte, donc il y a l'altitude de 170 mètres. Donc l'altitude du point K est 170 mètres. بالنسبة للنقطة K توجد على منحنى مستوى ارتفاعه 170 متر، وبالتالي فارتفاعها هو 170 متر. بالنسبة للنقطة A، علما أن فارق ارتفاع هذه الخريطة l'équidistance de cette carte est de 10 mètres. Donc la courbe de niveau qui suit 170, c'est 180 et ensuite 190. Donc le point A se trouve sur la courbe de niveau dont l'altitude est 190. إذا بالنسبة للنقطة A توجد على منحنى مستوى ارتفاعه هو 190 متر، وبالتالي فارتفاعها هو 190 مترا. Donc l'altitude du point K c'est 170 mètres et l'altitude du point A c'est 190 mètres. La troisième question. Calculer en kilomètres la distance réelle entre A et K. إذا السؤال الثالث. احسب بالكيلومتر المسافة الحقيقية بين النقطتين A و K. إذا لحساب المسافة الحقيقية بين النقطتين A و K يجب أولا قياس المسافة بواسطة المسطرة على الخريطة. إذا نقيس المسافة بين A و K على الخريطة فنجد أنها تساوي 3 سنتيمتر. بعد ذلك نستعمل سلم الخريطة. سلم الخريطة هو الموجود في أعلى الخريطة. السهم الأحمر تلاحظون يساوي 1/20,000. 1/20,000. إذا ماذا سنفعل؟ نضرب مسافة على الخريطة في 20,000. إذا 3 في 20,000 تساوي 60,000 سنتيمتر. بعد ذلك نحول السنتيمتر إلى الكيلومتر فنجد أن المسافة الحقيقية على الميدان تساوي 60,000 سنتيمتر أي 0,6 km. Donc pour calculer la distance réelle sur le terrain entre les points A et K, il faut d'abord mesurer cette distance sur la carte. Donc on mesure à l'aide d'une règle et on trouve 3 cm. Puis on multiplie 1000 et on obtient 60 000 cm. On convertit le centimètre en kilomètre et on trouve 0,6 km. Donc la distance réelle entre les points A et K sur le terrain est égale à 0,6 km. Bien sûr, on a calculé cette distance grâce à l'échelle de la carte qui se trouve en haut de la carte à gauche et qui est égale à 1/20 000.
La question 4. Trouvez l'équidistance. La différence de l'équidistance, c'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau successives de cette carte. السؤال الرابع. أوجد حدد فارق ارتفاع بين منحنيات مستوى هذه الخريطة. إذا لاحظوا معي على الخريطة لدينا منحنى مستوى نعرف ارتفاعه وهو 170 متر. لدينا نقطة أخرى ارتفاعها 155 متر. بين هذه النقطة والمنحنى الذي يحمل ارتفاع 170 يوجد منحنى واحد، منحنى مستوى واحد بدون ارتفاع. إذا هذا المنحنى المستوى الذي لا يحمل ارتفاعه هو 160 متر. إذا نجد، لاحظوا، 150 متر، 155، 160، 170. إذا المسافة وفارق الارتفاع الذي يفصل بين منحنيين متتابعين هو 10 أمتار. بين المنحنى المستوى والمنحنى الذي يليه توجد 10 أمتار. نضيف 10 أمتار عندما ننتقل من منحنى إلى المنحنى الذي يليه. Cette carte, donc pour le déterminer, pour le mettre, une courbe de niveau qui porte l'altitude 70 mètres. Entre les deux se trouve une courbe de niveau sans altitude. Donc l'altitude de cette courbe de niveau c'est 160. Donc voilà, on obtient 150. Le courbe de niveau qui le suit 160. Le courbe de niveau qui le suit 170. Donc la différence d'altitude entre deux courbes de niveau successives c'est 10 mètres. Donc on ajoute à chaque fois qu'on se déplace d'une courbe de niveau à une autre qui la suit, des mètres. Donc l'équidistance de cette carte, c'est de cette carte et des mètres. Réaliser le profil topographique de la coupe AB. السؤال الأخير، السؤال الخامس، أنجز الجانبية الطبوغرافية للمقطع AB. إذا لنتعرف أولا على مراحل إنجاز الجانبية الطبوغرافية. المرحلة الأولى بطبيعة الحال سنتعرف عليها بالتفصيل لاحقا. المرحلة الأولى نقوم برسم قطعة تربط بين نقطتين على الخريطة الطبوغرافية. المرحلة الثانية نتعرف على ارتفاع منحنيات مستوى التي تتقاطع مع هذه القطعة. المرحلة الثالثة نرسم محورين متعامدين، يعني معلم على ورق مليمتري. المرحلة الرابعة نقوم بتدريج المحور العمودي، يعني محور الأراتيب، حسب مقياس أو سلم الارتفاع. المرحلة الخامسة نقوم بإسقاط الارتفاعات على الورق المليمتري مع احترام سلم أو مقياس الارتفاع. المرحلة السادسة نربط هذه نقط الارتفاع التي قمنا بإسقاطها بواسطة خط متصل. بطبيعة الحال يجب ربط هذه النقاط باستعمال اليد، ولا ينصح بربطها باستعمال المسطرة. سابعا نسجل على الورق المليمتري المعلومات الخاصة بالتوجيه ومقياسي الطول والارتفاع، ثم عنوان الخريطة، إضافة إلى المواقع الأساسية التي يمر منها المقطع. إذا دعونا نتعرف بالتفصيل على كيفية إنجاز الجانبية الطبوغرافية. سنستعمل متحركة فلاش توضح كيفية إنجاز الجانبية الطبوغرافية. نلاحظ معي عزيزي المشاهد، عزيزي المشاهدة، قلنا في المرحلة الأولى نقوم برسم قطعة AB على الخريطة الطبوغرافية. بطبيعة الحال كما تلاحظ لدينا خريطة طبوغرافية تحتوي على منحنيات المستوى، وبعض من هذه المنحنيات تحمل نقاط ارتفاع. وبعد ذلك نقوم بتحديد نقط التقاطع بين منحنيات المستوى والقطعة AB. سنحدد هذه النقاط. تابع معي عزيزي المشاهد، عزيزي المشاهدة، نحدد جميع نقاط التقاطع بين منحنيات المستوى والقطعة AB. المرحلة الثالثة سنقوم برسم محورين متعامدين، يعني محور الأراتيب ومحور الفصيل، يعني معلم. نلاحظ نرسم محورين، محور الأراتيب ومحور الأفاصيل. بعد ذلك نحدد أو نقوم بتدريج المرحلة الموالية، نقوم بتدريج
المحور العمودي أي محور الأراتب، وذلك باختيار مقياس ارتفاع أو سلم مناسب. اختيار السلم المناسب يتم انطلاقا من نقاط الارتفاع الموجودة على منحنيات المستوى. مثلا على الخريطة الطبوغرافية التي نحن بصدد إنجاز جانبية طبوغرافية القطعة B، نلاحظ نقاط الارتفاع لدينا مثلا 200 متر، 300 متر، 200 300. إذا سنختار المقياس التالي. إذا كل 1 سنتيمتر يمثل 100 متر من الارتفاع. لدينا 0 100 200 300 400. نقوم بتدريج المنحنى أو محور الأراتب، المحور العمودي. بعد ذلك نقوم بإسقاط نقط تقاطع بين القطعة B ومنحنيات المستوى. نلاحظ مثلا بالنسبة لنقاط ارتفاع منحنيات المستوى الرئيسية، إذا لدينا 200 300 إلى آخره. ولكن هناك منحنيات مستوى لا تحمل نقاط ارتفاع، إذا يجب علينا أن نحدد مثلا ما هي نقطة ارتفاع هذا المنحنى. لتحديدها إذا نأخذ منحنى مستوى، إذا نقاط ارتفاعهما معروفة. بعد ذلك نحسب عدد المنحنيات الموجودة بين هذين المنحنيين، مثلا 1 2 3 1 2 3 4 5. لدينا 5 منحنيات مستوى، ونقوم بعملية طرح. 300 ناقص 200 تعطي 100. 100 مقسومة على 5 تعطي 20. إذا المسافة أو الارتفاع، فارق الارتفاع بين منحنيين على الخريطة هو 20 متر. مثلا بالنسبة للمنحنى الأول هو 300 320 300 زائد 20 يعني 320. الثاني 300 أو عفوا 200، إذا 220 240 260 280 300. إذا نفس الشيء بالنسبة للمنحنى التالي 320 340 360 380 400. إذن هنا كذلك يمكن أن نجد نقط ارتفاع هذه المنحنيات. إذا 200 220 240. إذا كل مرة نضيف 20 متر كفارق ارتفاع. بعد ذلك نقوم بإسقاط هذه نقط تقاطع على المعلم الذي رسمناه سابقا. نضع ونحدد إسقاطات جميع الارتفاعات، ثم نربط بينها بواسطة خط متصل باستعمال اليد. لا تستعمل عزيزي التلميذ المسطرة، يستحسن خلال إنجاز جانبية الطبوغرافية ربط هذه الارتفاعات باليد، فنحصل على جانبية طبوغرافية كما تلاحظ.